Then next one is for the thrill. For the thrill. My page number is 224. I don't know your page number. Heading is for the thrill. Okay. Got it? For the thrill homework ആയിരുന്നു തോന്നല്ലേ? അല്ല? Okay. Discuss ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കണേ. For the thrill. These are pictures of some adventure spots. Read the clues, write the correct clue numbers in each. We have 5 pictures are here. We have 5 pictures are here. Then we want to identify the spots, identify the adventure spots. Got it? In this page we can see 5 pictures are here. These are the adventure spots. We want to identify these pictures with the help of clues. Got it? Right. Yeah. First one, jumping from an aircraft and falling before the parachute opens. Your first clue is jumping from an aircraft and falling before the parachute opens. എന്താണ് പറഞ്ഞാല് എയർക്രാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ചാടുക ആൻഡ് ഫാളിംഗ് ബിഫോർ ദ പാരച്യൂട്ട് ഓപ്പൺ. പാരച്യൂട്ട് ഓപ്പൺ ആവുന്നതിന് മുമ്പേ എന്ത് ചെയ്യും? ജമ്പിങ് ഫ്രം ആൻ എയർക്രാഫ്റ്റ്. ഈ ക്ലൂ ഏതാ? ഫസ്റ്റ് വൺ സ്കൈ ഡൈവിംഗ് ആണോ, പാരാഗ്ലൈഡിംഗ്, ബംഗി ജമ്പിംഗ്, ബോഡി ബോർഡിംഗ്, സ്നോർക്കലിംഗ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഏതാ? Yes, Edwin. First one. Skydiving. Skydiving ആണോ? അല്ല. Okay. Wait. Edwin, please wait. Paragliding. ഇനി ആരാ? എന്താ പറഞ്ഞ? Jumping from an aircraft and falling before the parachute opens. ഏതാ അത്? പാരാഗ്ലൈഡിംഗ് ആണല്ലേ? പാരാഗ്ലൈഡിംഗ് അല്ലേ? യെസ്, പാരാഗ്ലൈഡിംഗ്. സെക്കൻഡ് വൺ. സി എന്ന് കൊടുക്ക ഇവിടെ. പാരാഗ്ലൈഡിംഗ് എന്നുള്ളത്, സോറി സി അല്ല, എ എന്ന് കൊടുക്ക്. എ, പാരാഗ്ലൈഡിംഗ്. Second one, second clue is navigating a fast flowing river on an inflatable boat. Navigating a fast flowing river on an inflatable boat. Flowing, fast flowing river, അതായത് വേഗത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാ? ഇൻഫ്ലേറ്റബിൾ ബോട്ട്. എന്താ ഇൻഫ്ലേറ്റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? പിക്ചർ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? സെക്കൻഡ് വൺ. Which one? Which is the correct answer? Yes, Andros. Andros Prince. Bodyboarding. 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 Yes, correct ആണോ? Bodyboarding. Yes, bodyboarding, correct. Then third one, listen, third one, jumping from a high place or aircraft wearing a special parachute that can be controlled and steered. Jumping from a high place or aircraft, വലിയൊരു ഉയരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ചാടുക. Wearing a special parachute, എന്ത് ചെയ്യണം? സ്പെഷ്യൽ പാരച്യൂട്ട് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. That can be controlled and steered. ഈ പാരച്യൂട്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Which is the answer? Yes, Alan Sachs.
Jumping from a high place or aircraft wearing a special parachute that can be controlled and steered. Alan Sachs, unmute and tell me. Skydiving. Huh? Skydiving. Skydiving. ശരിയാണോ? Skydiving ആണോ? Yeah, skydiving. See, skydiving. Then fourth one, fourth clue, swimming under water using a snorkel, a long tube or breathing. Swimming, നീന്തുക under water using a snorkel. എന്തുപയോഗിച്ചിട്ട് സ്നോർക്കൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. എന്താ സ്നോർക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലോങ് ട്യൂബ് ഫോർ ബ്രീത്തിങ്, ശ്വസിക്കാനുള്ള വലിയ ട്യൂബിനെയാണ് സ്നോർക്കൽ എന്ന് പറയാ. സ്നോർക്കൽ മീൻ ലോങ് ട്യൂബ് ഫോർ ബ്രീത്തിങ്. നമുക്ക് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നീളമുള്ള ട്യൂബിനെയാണ് നമ്മൾ സ്നോർക്കൽ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ സ്വിമ്മിങ് അണ്ടർ വാട്ടർ, വെള്ളത്തിനടിയിലൂടെ നീന്തുക. എന്തുപയോഗിച്ച്? സ്നോർക്കൽ ഉപയോഗിച്ച്. ശ്വാസം വലിക്കാനുള്ള ഒരു സ്നോർക്കൽ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളത്തിനടിയിൽ നീന്തുന്ന ആ ഒരു അഡ്വഞ്ചർ സ്പോർട്ടിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. യെസ്. മേയ. Snorkeling. Snorkeling. Correct ആണോ? Snorkeling. Yeah, snorkeling. Snorkeling is correct. Snorkeling is an adventure sport. Swimming underwater using with a snorkel. Snorkel means a long tube for breathing. Okay. Then fifth one, E. Riding over sea waves, lying on a short surfboard. Riding over sea waves, lying on a short surfboard. Yes, Suryadev. White water rafting. White water rafting. White water rafting. Then F, last one is jumping from a high place with a long elastic rope tied to the body to prevent hitting the ground. Jumping from a high place, വലിയ ഉയരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടുക. With a long elastic rope, നീളമുള്ള ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് കയർ കൊണ്ട്. പിന്നെ ആ ഇലാസ്റ്റിക് കയർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഇലാസ്റ്റിക് റോപ്പ് ടൈഡ് ടു ദ ബോഡി. ബോഡീനെ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക്, നീളമുള്ള ഇലാസ്റ്റിക് കയർ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ചാടുക. That is bungee jumping. Bungee jumping. I will repeat once more. All of you please listen me. Jumping from an aircraft and falling before the parachute. That is paragliding. Navigating a fast flowing river on an inflatable boat. Other boarding. Then C, jumping from a high place or aircraft, wearing a special parachute that can be controlled and steered. Adeda skydiving. Then next one, swimming underwater using a snorkel. Swimming underwater using a snorkel, that is snorkeling. That is snorkeling. Then fifth one, riding over sea waves, lying on a short surfboard. Riding over sea waves, lying on a short surfboard. White water rafting. Last one, jumping from a high place with a long elastic rope tied to the body to prevent hitting the ground. നിലത്തല്ലേ? അതായത് ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് അടിക്കുന്നതിന് ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് വീഴുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അടിക്കുന്നതിനെ തടയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു ലോങ് ഇലാസ്റ്റിക് റോപ്പ് കൊണ്ട് ശരീരം കെട്ടിവെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏതാത് ബംഗി റോപ്പിംഗ്. കണ്ടോ? പിക്ചർ കണ്ടില്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് വൺ, എ ഹെൽത്തി എർത്ത്. Healthy earth. Healthy earth. Aya. Listen. A healthy earth nurtures us. It gives us food, clean air and fresh water.
tick the activities which will keep our healthy, keep our earth healthy. We can see some pictures, we can see some activities are here. Can you see the activities? Different activities are here. We want to select the activity. We want to select the activity which will keep up our earth clean or earth healthy. മനസ്സിലായോ? എന്താ പറഞ്ഞേ? ഇവിടെ കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, പിക്ചർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഇതിൽ നിന്ന് എർത്തിനെ ഹെൽത്തി ആക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് ടിക്ക് ചെയ്യണം, അല്ലേ? നമുക്കറിയാം എന്താ നർച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹെൽത്തി എർത്ത് നർച്ചേഴ്സ് അസ്. നർച്ചേഴ്സ് മീൻസ് പരിപോഷിപ്പിക്കുക. നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ പറയാ ഹെൽത്തി ആക്കുന്നത് നല്ലൊരു എർത്താണ്, അല്ലേ? പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹെൽത്തി ആണോ? No, we want to avoid pollution in our country. We want to avoid pollution in our society. Alle different pollutions are here. Environmental pollution, then water pollution, noise pollution. Alle different pollutions are facing in our society day by day. We want to avoid these pollutions. Alle then when we want to avoid these pollutions, our body became healthy, our earth became healthy. അല്ലേ? ഈ പൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ എർത്ത് എപ്പോഴും ഹെൽത്തി ആയിരിക്കുള്ളൂ. ആണോ? എർത്തിനെ ഹെൽത്തി ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് എങ്ങനെ പറ്റും? ഹൗ ക്യാൻ വി മേക്ക് അവർ എർത്ത് ഹെൽത്തി? നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭൂമിനെ ശുദ്ധമായി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീൻ ആയി അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യം ഉള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ചുറ്റുപാടായി എങ്ങനെ നമുക്ക് പറ്റും? എങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും? അതാണ് പറഞ്ഞത് മിസ്. എന്ത്? ഹെൽത്തി എർത്ത് നർച്ചേഴ്സ് us, it gives us food, clean air and fresh water. നല്ലൊരു എർത്ത്, നല്ലൊരു പൊല്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത എർത്ത് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും അത് ക്ലീൻ വാട്ടർ തരും, നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളം. ദെൻ പിന്നെ ക്ലീൻ എയർ, നല്ല വായു. ദെൻ gives us food, നല്ല ഫുഡ് തരും, അല്ലെ? നല്ല ഫുഡും നല്ല എയറൊക്കെ ശ്വസിക്കാനും നല്ല വെള്ളം കുടിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റണമെങ്കിൽ we want to make our earth clean. എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭൂമിയെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ആയി സൂക്ഷിക്കണം. Then your options are: first one, throwing rubbish into the correct dustbin. വേസ്റ്റ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ? ഡസ്റ്റ്ബിനിൽ നിക്ഷേപിക്കുക. സെക്കൻഡ് വൺ, നോട്ട് ടേണിംഗ് ഓഫ് ദ ടാപ്പ് വൈൽ ബ്രഷിംഗ് ടീത്ത്. എന്ത് ചെയ്യണം? പല്ല് തേക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നോട്ട് ടേണിംഗ് ഓഫ് ദ ടാപ്പ് ഓഫ് ആക്കണ്ട. ടാപ്പ് തുറന്നു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തോ? പല്ല് തേച്ചോ? ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണേ. Then third one, using a shower to take a bath. കുളിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചോ? ഷവർ ഉപയോഗിക്കാം. Then ടിക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. Fourth one, switching off the television when not in use. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത സമയത്ത് TV ഓഫ് ചെയ്യാം. വെറുതെ TV തുറന്നു വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയും പോകാൻ പാടില്ല. Then fifth one, writing on both sides of a paper. ഒരു പേപ്പറിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും എഴുതുക, അല്ലാതെ ഒരു കുറച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് പേപ്പർ കളയാൻ പാടില്ല. Then sixth one, using a plastic bag for shopping. When you go to shopping, you keep a plastic bag with you. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ ഷോപ്പിംഗ് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് കൊണ്ടുപോവാം. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. Then using a watering can to water the garden. ദിവസവും വെള്ളം ഒഴിക്കുക ചെടികൾക്ക്. ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമ്മുടെ എർത്തിനെ ഹെൽത്തി ആക്കുന്നത്? എർത്തിനെ ക്ലീനും ഹെൽത്തിയും ഒക്കെ ആക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിന് നിങ്ങൾ ടിക്ക് ചെയ്യാം. You can tick the activities which will keep our earth clean, earth healthy. ചെയ്തോ? നോക്കിയാട്ടെ പെട്ടെന്ന്. Which are the activities which will keep our earth clean, earth healthy?
ഫസ്റ്റ് വൺ, ത്രോയിങ് റബ്ബിഷ് ഇൻ ടു ദ കറക്റ്റ് ഡസ്റ്റ്ബിൻ. എന്ത് ചെയ്യാ, നിങ്ങളുടെ വേസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയ ഒരു വേസ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിക്ഷേപിക്കുക. ശരിയോ തെറ്റോ? യെസ്, യു ക്യാൻ ടിക്ക് ദാറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി. എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള്? അവിടെ ഇവിടെ വേസ്റ്റ് ഒന്നും ഡോണ്ട് ത്രോ ദ വേസ്റ്റ് ഹിയർ ഓർ ദർ, അല്ലെ? ഡോണ്ട് പുട്ട് ദ വേസ്റ്റ് ഹിയർ ഓർ ദർ. യു ക്യാൻ പുട്ട് യുവർ റബ്ബിഷ് ഇൻ ടു ദ കറക്റ്റ് ഡസ്റ്റ്ബിൻ, അല്ലെ? യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ activity which will keep our earth clean or healthy. Right? Second one, not turning off the tap while brushing the teeth. Brushing teeth. നോട്ട് ടേണിംഗ് ഓഫ് ദ ടാപ്പ്. ടാപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യണ്ട. അതായത് നിങ്ങൾ വീട്ടില് ബാത്റൂമിലോ അല്ലെങ്കിൽ പല്ലിയാക്കാനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ടാപ്പ് തുറന്നു വെച്ച് പല്ല് തേച്ചോന്ന് ടിക്ക് ചെയ്യണോ? വേണ്ടേ? വേണോ? അത് നമ്മൾ എർത്തിനെ ക്ലീൻ ഹെൽത്തി അല്ലാതെ ക്ലീനിങ്ങോ അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. കുറച്ച് വെള്ളം മിസ്സാവുന്നല്ലാതെ അത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ എർത്തിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ടിക്ക് ചെയ്യണോ? ടിക്ക് ചെയ്യണോ മക്കളെ? നോ, വേണ്ട. Then third one, using a shower to take a bath. കുളിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഷവർ ഉപയോഗിച്ചോളൂ. ടിക്ക് ചെയ്യണോ? നോ, വേണ്ട. ടിക്ക് ചെയ്യണ്ട. നിങ്ങൾ ടിക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് പറ. ഒന്ന്, ത്രോയിങ് റബ്ബിഷ് ഇൻ ടു ദ കറക്റ്റ് ഡസ്റ്റ്ബിൻ. നിങ്ങളുടെ വേസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയ ഡസ്റ്റ്ബിന്നിൽ നിക്ഷേപിക്കുക. അവിടെ എവിടെയും വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ എർത്ത് പൊല്യൂട്ട് ആവും, അല്ലെ? Then fourth one, switching off the television when not in use. Switching off the television when not in use. സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യണമെന്ന് TV ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാല്. യെസ്, ചെയ്യണ്ടേ? പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ എർത്തിനെ ബാധിക്കോ? എർത്ത് ക്ലീൻ അല്ലാതിരിക്കോ? അല്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ടിക്ക് ചെയ്യണ്ട, ടിക്ക് ചെയ്യണ്ട. Then fifth one, writing on both sides of a paper. പേപ്പറിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും എഴുതണമെന്ന്. രണ്ട് സൈഡിലും എഴുതണം. വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. You can write down both sides of the paper. That is a good habit, but not affecting that habit in earth. അല്ലേ? അല്ലേ? അപ്പൊ ടിക്ക് ചെയ്യണോ? ടിക്ക് ചെയ്യണോ? വേണ്ട. Then sixth one, using plastic bags for shopping. അതായത് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുമ്പോ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് കൊണ്ടുപോകണം. അങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടുണ്ടോ? നോ, അവോയ്ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്. പ്ലാസ്റ്റിക് നമുക്ക് വേണ്ട. നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം, അല്ലേ? We use cloth bag. When we go outside to buy some things, you can carry a cloth bag with you. തുണിയുടെ ബാഗ്, തുണി സഞ്ചി കൊണ്ടുപോകും, അല്ലാതെ പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല. പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അത് ടിക്ക് ചെയ്യണം. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, ത്രോയിങ് റബ്ബിഷ് ഇൻ ടു ദ കറക്റ്റ് ഡസ്റ്റ്ബിൻ. Then രണ്ട്, using plastic bags for shopping. സോറി, അത് ടിക്ക് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ, ടിക്ക് ചെയ്യണ്ട. ഉപയോഗിക്കണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്, ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ലേ, അല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങളത് ടിക്ക് ചെയ്യാ. ടിക്ക് ചെയ്ത് അതിന്റെ സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കുക. എന്താ എഴുതണ്ടേ? അവോയ്ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് എഴുത്. അവിടെ ടിക്ക് ചെയ്യാ. ടിക്ക് ചെയ്ത് സൈഡിൽ എഴുതുക അവോയ്ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്. അവോയ്ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്. ടിക്ക് ചെയ്തോ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ സൈഡിൽ എഴുതണം അവോയ്ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്. AVOID PLASTIC. ടിക്ക് ചെയ്തോ, പക്ഷെ സൈഡിൽ എഴുതാൻ മറക്കരുത് അവോയ്ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്. പ്ലാസ്റ്റിക് വേണ്ട. പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിനെ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യേ ഉള്ളൂ.
Then last one, using a watering can to water the garden. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ചെടികൾ അല്ല വെള്ളമൊക്കെ നനച്ച് വളർത്തുക. യെസ്, ടിക്ക് ചെയ്യണം. കറക്റ്റ്. അപ്പൊ ടിക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ 3 എണ്ണാണ്. ഏതൊക്കെ? റബ്ബിഷ് into the correct dustbin. Throwing rubbish into the correct dustbin. Use plastic bags for shopping. Using a watering can to water the garden. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? ഇനി പറയണോ? ഒന്നും കൂടെ പറയണോ? ഓക്കെ. കിട്ടിയോ? എല്ലാവർക്കും ആൻസർ കിട്ടിയോ? കിട്ടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അത് ഹോംവർക്ക് ആയിരുന്നു അല്ലേ? അല്ല, ഹോംവർക്ക് അല്ലായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, മൈൻഡ് ബോഗ്ലേഴ്സ്. മൈൻഡ് ബോഗ്ലേഴ്സ്. എന്റെ അടുത്ത ലെസൺ മൈൻഡ് ബോഗ്ലേഴ്സ് ആണ്. എന്റെ ടോപ്പിക് അടുത്തത് മൈൻഡ് ബോഗ്ലേഴ്സ് ആണ്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ? നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ ഏത് പേജാണോ അത് എടുത്തേ മക്കളെ. മൈൻഡ് ബോഗ്ലേഴ്സ്. നമ്മുടെ രണ്ട് കൂട്ടരുടെയും ടെക്സ്റ്റ് വ്യത്യാസമാണ്. പേജ് നമ്പറിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. മിസ്സിന്റെ ഓർഡറിൽ ഇതാണ്, നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ ഏതാണെന്ന് അറിയില്ല. ഓക്കെ. 301. അമയ സുരേന്ദ്രൻ മെസ്സേജ് മീ പേജ് നമ്പർ ഈസ് 301. മൈ പേജ് നമ്പർ ഈസ് 226. ഓക്കെ. യാ, അത് തന്നെ ആൻഡ്രോസ്. യെസ്, മൈൻഡ് ബോഗ്ലേഴ്സ്. റൈറ്റ് ദ മിസ്സിംഗ് നമ്പർ. അവിടെ നമുക്ക് 3 റൗണ്ടിൽ 3 നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ കാണുന്നില്ലേ? അതിൽ ഒന്ന് മിസ് ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്? ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് ദ മിസ്സിംഗ് നമ്പർ? ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ്? എന്നാ കണ്ടുപിടിക്ക്. പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. Who will find the answer? ആർക്ക് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? Shambil found the answer. Yes, Shambil, you are correct. Shambil answer പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ആരാ പറഞ്ഞത്? ഷംബീലെ, ഷംബീലെ ആൻസർ ആരാ പറഞ്ഞത്? തനിയെ കണ്ടുപിടിച്ചാണോ? ഷംബീൽ, ആൻസർ തനിയെ കണ്ടുപിടിച്ചാണോ? ഓക്കെ. എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് കൂടെ പറയാമെന്നാല്. ഹൗ ഡിഡ് യു ഫൈൻഡ് ദ ആൻസർ? ഷംബീൽ, അൺമ്യൂട്ട് ആൻഡ് ടെൽ മീ. എങ്ങനെ ആൻസർ കിട്ടിയത്? ഗുണിച്ചപ്പോ കിട്ടിയത്. വെരി ഗുഡ്. ഗുണിച്ചപ്പോ കിട്ടിയത്. നോക്ക്, ഷംബീലിനെ ഗുണിച്ചപ്പോഴാണ് ആൻസർ കിട്ടിയത്. നോക്കാം നിങ്ങള്. ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ കണ്ടോ? നമ്പേഴ്സ് ആർ 0, 3, 0, 3. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലേ? 3നെ 0 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ 3 into 0, 3 into 0, 0. Then again into 3, 0 into 3, 0. Then into 0, 0. അപ്പൊ ഇതിലെ ഉള്ളിൽ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു സംഖ്യയെയും 0 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ആൻസർ 0 ആയിരിക്കും അല്ലേ? അല്ലേ? നമ്മൾ ഏതൊരു സംഖ്യയെയും 0 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആൻസർ 0 ആയിരിക്കും. 1 into 0 ആരാ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്ത ആള്? 1 into 0, 0. 2 into 0, 0. Then 3 into 0, 0. ഏതൊരു സംഖ്യയെയും നമ്മൾ 0 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആൻസർ 0 ആയിരിക്കും. കിട്ടിയില്ലേ? ഇപ്പൊ 3 into 0, 0. Again 0 into 3, 0. 3 into 0, 0. Answer is 0.
അങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമത്തേത് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനില്ല, ഓൾറെഡി ആൻസർ അവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് എക്സാമ്പിൾ തന്നാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക്. രണ്ടാമത്തെ നോക്ക് നിങ്ങള്. 2 into 3 2 into 3 6 6 into 2 12 12 into 5 60. Repeat once more. 2 into 3 6 6 into 2 12 12 into 5 60. സർക്കിളിന് നടുവിൽ കണ്ടോ 60 എന്ന ആൻസർ ഇട്ടത് കണ്ടോ? എങ്ങനെയാ 60 കിട്ടിയത്? നടുവിലെ 60 എങ്ങനെയാ കിട്ടിയത്? ഈ കാണുന്ന എല്ലാ നമ്പേഴ്സും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നടുവിലെ 62 കിട്ടിയത്. അല്ല സോറി 60 കിട്ടിയത്. 2 into 3 6 6 into 2 12 12 into 5 60. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് 36 എങ്ങനെ ഷംവീലിന് കിട്ടി നോക്ക്. 2 into 3 6 6 into 3 6 into 3 18 18 into 2 36. മനസ്സിലായോ? ഒന്നുകൂടെ പറയാം. 3 into 2 6 6 into 3 18 18 into 2 36. മനസ്സിലായില്ലേ? കൃപാമേരി അബ്രഹാം. അബ്ദുൽ ബാസിദ് മനസ്സിലായോ? അപ്പം ആ പുറത്ത് കാണുന്ന എല്ലാ നമ്പേഴ്സും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് ആ സർക്കിളിന് നടുവിലത്തെ ആൻസർ കിട്ടുക. 2 into 3 സോറി എന്തായിരുന്നു നമ്പർ മറന്നു. 3 into 2 6 6 into 3 18 18 into 2 36. നെക്സ്റ്റ് താഴത്തെ ഓഡ് വൺ കണ്ടുപിടിച്ച മക്കളെ. ഫൈൻഡ് ദ ഓഡ് വൺ ഔട്ട്. ടിക്ക് ദ ഓഡ് വൺ ഔട്ട്. അവിടെ 4 പിക്ചേഴ്സ് രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ ടിക്ക് ദ ഓഡ് വൺ. അതിലെ വ്യത്യാസമുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം. അല്ല ചെയ്തു അല്ലേ? ഓക്കെ വെയിറ്റ്. ആഷിൻ മോനെ, ആഷിനെ ചെയ്തോ? ആൻസർ കണ്ടോ? ചെയ്തു. ഓക്കെ. സൂര്യദേവ് ഫിനിഷ്. ഓക്കെ. Which is the odd one? Which is the odd one? മുഹമ്മദ് സിനാൻ. ഓക്കെ, സിനാനെ പറ. ബി. എങ്ങനെ കിട്ടി? അത് ബി ആണെന്ന്. What is the difference between B and other pictures, other shapes? എന്താ വ്യത്യാസമുള്ളത്? ബിക്ക് മറ്റുള്ളതിൽ എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? എന്താ വ്യത്യാസം? ബിക്ക് 4 ലൈൻ ഉണ്ട് അല്ലേ? യെസ്, ഗുഡ്. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ 3 ലൈനാണ്. 3 ലൈൻ ചേർന്ന ഷേപ്പാണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം. എയും സിയും ഡിയും 3 വര ചേർത്തിട്ടാണ്. പക്ഷേ ബി 4 ലൈൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? ബി ഹാസ് 4 ലൈൻസ്. സോ ബി ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം അതർ ഷേപ്സ്. ബി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ കണ്ടുപിടിച്ചോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ Ashin, second one. C. ഏതാ മോനെ? Ashin, C. എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് പറ. How did you find the answer? C. എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് പറ.
അതിന് 4 എങ്ങനെ മോനെ? അതിന് 4 4 ബാക്കി എല്ലാത്തിനും 3 വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെവിടെ 4 ഉള്ളത്? 4 ഉണ്ടോ? റേഞ്ച് കുറവാണോ ആഷിൻ? ആഷിൻ is facing range problem there. I think that. ആഷിൻ മോൻ പറഞ്ഞ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത മോനെ. കുത്തി ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേടാ. അങ്ങനെ കിട്ടിയ ആൻസർ പറ. 4 വരെയുണ്ട്. 4 കോളമില്ലേ? അതിന് മാത്രം 4 റിങ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? അതാണോ പറയുന്നത്? അല്ലേ? ഓക്കെ. ആഷിന് അവിടെ റേഞ്ചിന്റെ എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. വേറെ ആർക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയ? വേറെ പറ. കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താ? ക്രിസ്റ്റി പറ. ആഷിൻ പറഞ്ഞു അത് ആൻസർ സി ആണ് കറക്റ്റ് എന്ന്. സി നേരെ ഇരിക്കുന്നത്, ബാക്കിയെല്ലാം ത്രികോണം പോലെ ഇരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം ത്രികോണം പോലെ ഇരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ബാക്കി 3 ത്രികോണം പോലെയാണുള്ളത്, ഈ മാത്രം അല്ല അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. സി ഈസ് എ സ്മോൾ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അതർ ഷെയ്ഡ്സ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് തരാട്ടോ. ഏതാണെന്നറിയോ? സോൾവ് ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടോ താഴെ? സോൾവ് ദ ഫോളോയിങ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ്. ദാറ്റ്സ് യുവർ ഹോംവർക്ക്. That's your homework. നോക്കിയാട്ടെ, ഇന്നത്തെ ആൻസർ കിട്ടാത്ത ആർക്കെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ ആൻസർ കിട്ടാൻ? I think you have got the all answers. Anybody didn't get the answer of any question? Are you okay? Okay or no? If you are okay, show your thumb like this. Yeah. We have one more class today. I think 9:15 or 10 o'clock. 10 മണിക്ക് 9:15 മറ്റേ ഒരു ക്ലാസ് കൂടി ഇല്ലേ നമുക്ക്? ഇല്ലേ? നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താ അറിയോ? ഇതുപോലുള്ള കുറെ മാത്സ് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഈ കാണുന്നത് പോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ മാത്സില്, ഇവിടെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? അതുപോലെയുള്ള കുറെ എണ്ണം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. കുറെ ചെയ്തിട്ട് മിസ്സിന് അയച്ചു തരണേ. Okay, bye bye, see you in the next class. Tata.